नए ज़माने के करवट बदलते रिश्तों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी। आजकल तो होम डिलीवरी का ज़माना है। आप घर बैठे ऑर्डर करें, डिलीवरी घर पर हो जाती है। पर क्या इस तेज़ी से बदलते ज़माने में, जहाँ यू गेट एवरीथिंग थ्रू होम डिलीवरी, क्या सपनों की होम डिलीवरी भी संभव है? देखते हैं ममता कालिया जी कैसे सपनों की होम डिलीवरी करती हैं। इट्स रियली इंटरेस्टिंग नॉवल, आई मस्ट से। यू विल लाइक इट फॉर श्योर। मैं नॉवल की समरी देकर उसकी खूबसूरती को नष्ट नहीं करना चाहूँगी। उपन्यास का सस्पेंस बना रहे, वही उसकी खूबसूरती बढ़ाती है। तो ये हैं रुचि शर्मा, मशहूर कुकरी शेफ़, काफ़ी फेमस हैं। 2 चैनलों में इनका कुकरी प्रोग्राम चलता है। रुचि शर्मा देश की मशहूर पाक कला और व्यंजन विशेषज्ञ मानी जाती है। कई कुकरी बुक्स इनकी पब्लिश हो चुकी हैं, जैसे रुचि की रसोई, रुचि के रसीले व्यंजन, रुचि रसना वगैरह वगैरह। रुचि का कुकरी शो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आधे घंटे के कार्यक्रम में वह 2 व्यंजन प्रस्तुत करती है। उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल ही अलग था, एक अलग अंदाज। पिछले 1.5 साल से एक भी बार न व्यंजन में दोहराव डाला, न प्रेजेंटेशन में। नो रेपिटिशन, हर बार नयापन। उसका शो नमस्कार के साथ शुरू होता और दर्शक उसके उस मुद्रा के आकर्षण में ही फंस जाते थे। इसलिए उसके अनेक प्रशंसक थे, या यूँ कहें फैंस, जो उन्हें हमेशा खत लिखते, सराहना खत लिखते, फ़ोन करते, ईमेल करते। लेकिन जो रुचि शर्मा 2 चैनलों में कुकरी शो पेश करती, वो खुद अपने किचन में खाना पकाने में काफ़ी आलसी थी। वो क्या है, 2 चैनलों में पाक कला के नमूने प्रस्तुत करने के बाद उनके अंदर इतनी ऊर्जा ही नहीं बचती कि वह अपने खाने के बारे में सोचे। वह चाय, कॉफ़ी और ठंडे पेय पदार्थों पर दिन निकालती, या फिर रेडीमेड फूड पैकेटों से काम चलाती। उसका फ्रिज हमेशा ऐसे पैकेटों से भरा रहता। वैसे भी उसके फ्लैट में रसोई के नाम एक छोटा सा एरिया था, जहाँ एक प्लेटफॉर्म और सिंक के सिवा और कोई उपकरण था ही नहीं। लेकिन कुकरी शोज में क्या तामझाम रहता है। हर बार गैस का चूल्हा एकदम चमचमाता, ऐसे लगता है मानो शोरूम से अभी खरीदा हो। व्यंजनों की तैयारी में एकदम ट्रांसपेरेंट, सुंदर दिखने वाले बर्तन, मॉड्यूलर किचन विद ऑल फैसिलिटी, और असिस्टेंट्स भी रहते। एक चैनल में उसका असिस्टेंट कुर्बान अली, जिसे वो अली कहकर पुकारती। उसके शो शुरू होने से पहले ही अली पूरी तैयारी कर डालता। अली का ब्यूटी सेंस भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए वो चीज़ों को इस प्रकार करीने से सजाता कि देखने में काफ़ी प्लीसिंग और अट्रैक्टिव लगता। वो जानता था बर्तनों एवं व्यंजनों को किस प्रकार सजाने से सुंदर दिखेगा। दूसरे चैनल में भी रुचि शर्मा का ऐसे ही एक असिस्टेंट है, वीरेंद्र सिंह, जो रुचि को असिस्ट करता है। रुचि पर पैसा बरस रहा था। वो अपने करियर के प्राइम में थी। इनकम टैक्स की राशि हर साल बढ़ रही थी, लेकिन कभी कभी रुचि डिप्रेस्ड हो जाती। उसे लगता उसका जीवन मशीनी बनता जा रहा है। उसे लगता उसके जीवन में बस पाकशास्त्र ही पाकशास्त्र रह गया है। वो अकेले एक फ्लैट में रहती थी, जो विक्टोरिया चैम्बर्स में था और जो ओशिवरा में स्थित था। जैसे हमने कहा, रुचि के काफ़ी प्रशंसक थे, फैंस थे, और वे हमेशा सराहना खत लिखते थे। तो टीवी चैनल वाले अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या करते,
ऐसे प्रशंसकों के खतों में से सबसे दिलचस्प खत लिखने वाले दर्शक को कार्यक्रम में आमंत्रित करते और उस प्रशंसक से उसी की पसंद का व्यंजन बनवाया जाता। अक्सर इस प्रकार के प्रशंसक अथवा फैंस लड़कियां होती या फिर महिलाएं होती। कभी कभार पुरुष प्रशंसक भी आ जाते जो खाने या खिलाने के शौकीन हो। ऐसे ही एक आमंत्रित आयोजन में सर्वेश नारंग को बुलाया गया था। अब आपको और हमको लगेगा सर्वेश नारंग रुचि के कुकरी शो के प्रशंसक हैं, फ़ैन हैं, लेकिन नहीं। इनफैक्ट सर्वेश नारंग ने रुचि के व्यंजन को चैलेंज किया था। ये रुचि के लिए एक नया अनुभव था। इतनी फेमस शेफ़, उसके रेसिपी को कोई चैलेंज करे। एक ऐसी शेफ़ जिसकी कई रेसिपी बुक्स पब्लिश हो चुके हैं, जो काफ़ी फेमस है। तो प्रोग्राम डायरेक्टर चाहते थे कि ऐसे दर्शक को कार्यक्रम में इनवाइट कर उन्हें शांत अवश्य किया जाए, नहीं तो क्या है ना, वो नेगेटिव एनर्जी फैलाता रहेगा। कभी सोशल मीडिया में या फिर और कहीं ये रुचि के प्रोग्राम के बारे में कुछ ना कुछ कहता रहेगा, नेगेटिव एनर्जी। तभी के जोशी जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे बोले, किसी के मुंह पर तो टेप नहीं लगाया जा सकता, उसे जो बोलना है हमारे कार्यक्रम में बोले, जगह जगह विश्व वमन न करे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सर्वेश नारंग रुचि शर्मा के कुकरी शो में आकर क्या कहते हैं और क्या करते हैं। വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവി എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ പ്ലേറ്റോ മനുഷ്യനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ചിന്താശേഷി, വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നീ സുപ്രധാന സവിശേഷതകളാണത്രേ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സൃഷ്ടി എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനാക്കുന്നത്. ആധുനിക യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെയും ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറിയുടെയും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ചിന്താശേഷിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നുവോ? മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ? കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ ശിഥിലമാകുന്നു? അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ നോവലിൽ കാണാൻ കഴിയും. മമത കാലിയയുടെ 2016 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലാണ് സപ്നോं की ഹോം ഡെലിവറി. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നോവലാണ്. അതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ് സസ്പെൻസ് കളയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ എപ്പിസോഡ്സായിട്ട് നമുക്ക് നോവൽ ആസ്വദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് രുചി ശർമ്മ, വളരെ ഫേമസ് ഷെഫാണ്. 2 TV ചാനലിൽ രുചിയുടെ കുക്കറി ഷോ സജീവമാണ്. അത് പോരാഞ്ഞ് പല കുക്കറി ബുക്സ് രുചിയുടെ പേരിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രുചി കി രസോയി, രുചി കെ രസീലെ വ്യഞ്ജൻ, രുചി രസ്ന, അങ്ങനെ പോകുന്നു. രുചിയുടെ കുക്കറി ഷോസ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഷോ, അതിൽ തന്നെ 2 ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കും. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായി ഈ ഷോ തുടരുകയാണ്. ഇതുവരെ ഒരു ഐറ്റവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റൈലും വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ്. എല്ലാവരെയും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രുചിക്ക് കുറേയേറെ ഫാൻസ് ഉണ്ട്, പ്രശംസകർ. അവർ കത്തിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയും ഇമെയിലിലൂടെയും രുചിക്ക് ആ ചാനലിലൂടെ ആശംസകൾ അയക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും രുചിക്ക് സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റിൽ സ്വന്തം കിച്ചണിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ വളരെ മടിയാണ്. ഫ്ലാറ്റ് വിക്ടോറിയ ചേംബേഴ്സിൽ ഓഷിവാര എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ചാനലുകളിൽ കുക്കറി ഷോയിൽ പാചകം ചെയ്ത് പിന്നെ സ്വന്തം കിച്ചണിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ രുചിക്ക് വളരെ മടിയാവും. അല്ലേ തന്നെ ചാനൽ ഷോസിൽ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാകും. എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. ഒരു ചാനലിൽ കുർബാൻ അലി എന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റും മറ്റേതിൽ വീരേന്ദ്ര സിംഗ്. കുർബാൻ അലിയെ ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് രുചി അലി എന്ന് വിളിക്കും, വീരേന്ദ്ര സിംഗിനെ വീരു എന്ന് വിളിക്കും. അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ ഡിഷസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പാത്രങ്ങൾ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതൊക്കെ അലിക്കും വീരുവിനും അറിയാം. പക്ഷെ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നിവയാണ് രുചി ഭക്ഷണത്തിനും പാനീയത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രുചി വാസ്തവത്തിൽ തൻ്റെ കരിയറിലെ പ്രൈമിലായിരുന്നു. നല്ല വരുമാനം, നല്ല പ്രശസ്തി. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുമായിരുന്നു. അവർക്ക് തോന്നും ജീവിതം വെറും ഒരു കുക്കറി ഷോ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു, എന്നും എന്നും കുക്കറി ഷോ, ഒരു മൊണോട്ടണസ് ലൈഫ് എന്നവർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, രുചിക്ക് വളരെയധികം ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കത്തെഴുതും, കത്തിലൂടെ പ്രശംസിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചാനലുകാർ ഈ കത്തുകളിൽ നിന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കത്തിനെ എടുത്തിട്ട് അത് അയച്ച ആളിനെ ചാനലിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ കത്തയക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളോ സ്ത്രീകളോ ആയിരിക്കും, കാരണം അവർക്കാണല്ലോ പാചകത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം. എന്നിരുന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുരുഷന്മാരും അയക്കാറുണ്ട്, കാരണം ചില പുരുഷന്മാർക്കും പാചകം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ നല്ല ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ചില പുരുഷന്മാർക്കും താല്പര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് സർവേഷ് നാരംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഈ ചാനലിൽ ഒരു കത്തെഴുതുകയും ചാനലുകാർ സർവേഷ് നാരംഗിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പം തോന്നും സർവേഷ് നാരംഗ് രുചിയുടെ കുക്കറി ഷോ കണ്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനെ പുകഴ്ത്തി എന്തോ കത്തെഴുതിയതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അല്ല. സർവേഷ് നാരംഗ് ആക്ച്വലി രുചിയുടെ ഒരു റെസിപ്പിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്താണ് കത്തെഴുതിയത്. രുചി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡിഷ് അതത്ര പോരായിരുന്നു, അതിലെ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാട്ടിയാണ് സർവേഷ് നാരംഗ് കത്തെഴുതിയത്. ചാനലിൽ ഇങ്ങനൊരു കത്ത് വന്നപ്പോൾ രുചി വളരെയധികം ഡിസ്റ്റർബ്ഡായി. കാരണം രുചിയുടെ റെസിപ്പി ഇതുവരെ ആരും ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും അധികം റെസിപ്പി ബുക്സൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആളുടെ ഒരു ഡിഷ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ രുചിക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട്. അയാൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ടോ അയാൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അയാളുടെ ആ ഒരു അലിഗേഷൻ അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ വെളിയിൽ വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുക്കറി ഷോയിനെ പറ്റി വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും പറഞ്ഞു നടക്കും. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കപ്പെടും സർവേഷ് നാരംഗിനെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കാവുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം സർവേഷ് നാരംഗ് വരുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു.